अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इकरा न्यूज़ मालिकपुर में आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया 13 विधानसभा क्षेत्र में आज अध्यक्ष को चुना गया। उसमें परशुराम मैत्री आಯ್ಕೆ हो चुके हैं, मतलब सिलेक्ट हो चुके हैं। एसडीपीआई बागलकोटे जिले आज मालिकपुर में गेस्ट को बुलाकर आज ऐलान किया गया। इसके अंदर अध्यक्ष परशुराम मैत्री थे, उपाध्यक्ष मुबारक इकसम भी थे और कार्यदर्शी उमर फारूक थे। उनके साथ में यासीन बड़गेरे, सिराजुद्दीन और जयराम गस्ती भी मौजूद थे। इसके अंदर उन्होंने अफसर कोडलीपेटे में बात किया कि आज जो है हमारा पार्टी इतने सालों से काम कर रहा है और 300 से ज़्यादा इसमें वर्किंग प्रेसिडेंट्स हैं। हम सब मिलकर एक नई सोच को, एक नई उम्मीद को ला रहे हैं। इस स्टेज पर सदस्य सलीम अहमद, जिलाध्यक्ष सलीम, जिला उपाध्यक्ष श्रीनाथ नवनी, यमनप्पा और बहुत सारे लोग इसमें मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, इकरा न्यूज़, मालिकपुर। और मैं हमारे स्टेट एसडीपीआई स्टेट जनरल सेक्रेटरी अफसर भाई कोडलीपेट को दावत देता हूं कि वो स्टेज पर आए और इसी तरह से मैं दावत देता हूं कि स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर सलीम खान साहब को वो भी स्टेज पर आए और इसी तरह से मैं दावत देता हूं कि बागलकोट डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सलीम भाई औटी को वो भी स्टेज पर आए और इसी तरह से मैं दावत देता हूं कि बागलकोट डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट श्रीनाथ नवनी को वो भी स्टेज पर आए। तो भी दावत देता हूं कि वो भी स्टेज पर आए। आज तमाम लोग आज यहाँ जमा होने का एक मकसद है, एक बहुत बड़े मकसद के लिए हम यहाँ पर जमा हुए हैं। इससे पहले भी एक अलग अलग आप लोग पार्टी देख को हैं, चाहे वो शक्ल कांग्रेस की होंगे या तो बीजेपी की हो या जेडीएस की हो या तो अलग अलग और भी आप लोग पार्टी को देख को हैं, मगर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एक इतिहास बनने के लिए जा रही है। हिंदुस्तान के अंदर एक ये कहने पर मुझे गलत नहीं लगेगा कि हिंदुस्तान के अंदर एक चौथी पार्टी बोल के एक बहुत जोरों के साथ उभर कर सामने आने वाली एक पार्टी एसडीपीआई सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। आज का ये शुरुआत का दौर है हम ना कि एक नई पार्टी है बोल के, हमारे लिए एक नई पार्टी हो सकती है ये, मगर जो मुखालिफतन करने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी एक चैलेंजिंग पार्टी है। उसमें कोई कांग्रेस वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घबराहट नहीं हो रहा, बीजेपी वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं, घबराहट नहीं हो रहा, या तो जेडीएस पार्टिसिपेट कर रहा, घबराहट नहीं हो रहा, या तो कोई पक्षेतर आम लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो घबराहट नहीं हो रहा। जहां पर एसडीपीआई आती है अच्छे अच्छों के अंदर घबराहट छूट जाती है। यह है एसडीपीआई की पहचान, यह है एसडीपीआई का स्टेटस। आप लोगों को शुरुआत का दौर लग रहा है ये, मगर जब इसकी हकीकत को जाएंगे, मगर तुमना भी फक्र होगा कि शुरुआत के दौर के अंदर ये तेरदाल मतक क्षेत्र महालिंगपुर के अंदर शुरुआत के दौर के अंदर हमें एसडीपीआई को बनाने के अंदर, मजबूत बनाने के अंदर हमें भी रहेगा बोल के तुमना भी फक्र होने वाला है। हर अपने अपने ख्यालात के अंदर हैं, हमारे ख्यालात के अंदर हैं। हमें पूरा दावा करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर हमें भी के सत्ते में रहेंगे बोल के, इतना जोर और शोर के साथ हमारा काम भी चल को है। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चाहे वो दलित समाज के होंगे, कुरूब समाज के होंगे, क्रिश्चियंस के होंगे, मुस्लिम के होंगे, बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़कर काम कर रहे हैं। ये पिस्ताई को टक्कर देने वाली एक बेहतरीन पार्टी है। स्टेट वर्किंग कमेटी मेंबर सलीम खान को वो आए और अपनी बातों को रखी। प्रोग्राम की सदर संभाले हुए बागलकोट के एसडीपीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जनाब सलीम साहब और इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर्नाटक रियासत के जनरल सेक्रेटरी जनाब अफसर साहब और
बागलकोट डिस्ट्रिक्ट के वाइस प्रेसिडेंट जनाब श्रीनाथ साहब, यमुना साहब और यहाँ पर तशरीफ फरमा SDPI के कैडर्स, मेंबर्स, सपोर्टर्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जैसा कि हमारे सदर साहब ने बताया कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक चौथी बड़ी पार्टी बनकर उभर कर आ रही है। हालांकि हिंदुस्तान के अंदर तकरीबन कमोपेश 2000 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज है और इन 2000 में से तकरीबन 15 से 30 नामचीन पार्टियां हैं, चाहे वो सेक्युलर पार्टी हो, कम्युनल पार्टी हो, कम्युनिस्ट पार्टी हो। कुल मिलाकर हिंदुस्तान में हर बच्चा जो जानता है ऐसे तकरीबन 10 पार्टियां हैं। क्या जरूरत थी ऐसी एक पार्टी बनाकर, इतनी मेहनत कर इतना कैडर बेस बनाकर, गली में खरिया में घूमकर एक पार्टी बनाने की जरूरत क्या थी? सबसे पहले हमें इसे जानना है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया SDPI ये अचानक चंद लोग उठे, रात में सोकर सुबह उठकर एक पार्टी बना दी, ऐसी पार्टी नहीं है। या कोई बहुत बड़े पैसे वाले मालदार शुगर फैक्ट्री के ओनर, बड़ी कंपनियों के ओनर मिलकर पार्टी बना दी, ऐसी पार्टी नहीं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ये हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जुल्म सहने वाले, सबसे ज्यादा पिछड़े तबकात और सबसे ज्यादा नाइंसाफी जिस कौम को हो रही थी, ऐसी कौमों ने मिलकर एक पार्टी बनाई जिसका नाम है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया है। इसमें पार्टी बनाने का एक ही मकसद था, हमें इख्तियार चाहिए। किसे इख्तियार चाहिए? हमें इख्तियार चाहिए। ये हिंदू नवाब साहब स्टेज पर है, हुसैन काजलगी साहब, दानिश मेत्री साहब, शाहरुख कजलगी साहब, बादशाह साहब शेख, अशरफ अली शेख, यूनुस कुरेगी साहब, हफीज जब्बार साहब, इस्माइल मुल्ला साहब, चन्नापा मैत्री साहब, लोगों का नाम अनाउंस हुआ है। ಸಲೀಂ ಅವತೀರವರೇ, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಶ್ರೀನಾಥ್ ನವನೀರ್ ಅವರೇ, ಅದೇ ರೀತಿ SDP ಮುಖಂಡರಾಗಿರುವಂತಹ ಯಮುನಪ್ಪ ಗುಣದಾಳ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸನ್ಮಿತ್ರರಾದ ಸಲೀಂ ಶಿವಮೊಗ್ಗರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಆಸೀನರಾಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಪಕ್ಷದ ಹಿತೈಷಿಗಳೇ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಿತ್ರರೇ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಶುಭ ಮುಂಜಾನೆಯ, ಶುಭ ಸಂಜೆಯ ಶುಭ ಕಾಮನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ನೀವು ಬಹಳ ಕಾತರದಿಂದ ಕಾಯ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಸಹಿತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಿತಿಯ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅವರು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳಿಂದ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜವನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ, ಭಯಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಚಳುವಳಿಯನ್ನ ನಿಮ್ಮ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ, ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಾದ್ಯಂತ ಮುನ್ನಡೆಸಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಶುರಾಮ್ ಮೇತ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ವೆಲ್ಕಮ್.
ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ನಾನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಒಂದೆರಡು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ದದ ಭಾಷಣ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನ ನಾನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 800 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಪಕ್ಷದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು 20 ನಿಮಿಷ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಪಕ್ಷ ನಿಮಗೆ ಹೊಸದಾಗಿರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರಗಳು ಹೊಸದಲ್ಲ. ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಕ್ಷವನ್ನ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಕೇಳಿರ್ತೀರಾ, ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ. ಆದರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ವಕ್ತಾರರು ಬಂದು ಮಾತಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್. ತೇರದಾಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಏನು, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು, ಯಾಕಾಗಿ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂಬಂತ ವಿಚಾರವನ್ನ ನನ್ನ ಸಂಮಿತ್ರರಾದ ಸಲೀಂ ಬೈರವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಚುಟುಕಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು ಹೊಸ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದ ಮೌಲ್ಯಗಳಾದಂತಹ, ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯವಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನದ ನೆಲೆಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವಂತಹ ಸುಂದರ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಒಂದು ಉದಾತ್ತ ಮೌಲ್ಯವನ್ನ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾರಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡುವಂತಹ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸವನ್ನೇ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ನೋಂದಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ, ಹಲವು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು 2700ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಹುಟ್ಟನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರೆ 2009ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಚುನಾವಣಾ ಕಮಿಷನ್ಗೆ ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 50,000 ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಏಕೈಕ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಅವರು ಯಾರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾಡಿ, ನನಗೆ ಆ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡಿ ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಥಾನದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಬಂದವರಲ್ಲ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬಂತಹ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ, ಭಯಮುಕ್ತವಾದಂತಹ ಒಂದು ದೇಶದ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕನಸನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಸರಿಸುಮಾರು 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾವು ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಈ ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜವನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತಹ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಇದು ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗುವಂತಹ ವಿಚಾರಗಳು. ಈ 300 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಹೊರಬಂದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆ 300 ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇಂದ ಹಿಡಿದು ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಲೀಡರ್ಗಳಿದ್ರು, ನಾ ಈಗ ಯಾಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕಂತ ನಾ ಕೇಳಿ ಅವರು ನಾವು ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಹಾಕಿದ್ರು, STP ಗ್ರೂಪ್ನೇ ಹಾಕ. ನಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಗ್ರೂಪ್ನ್ಯಾಗ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಏನ್ ಅವರು ತತ್ವಗಳು, ಸಂವಿಧಾನ ಬದಲಾಯ್ತಾ ಇದೆ, ಏನೋ ಒಂದೊಂದು ಅಗದಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳಿದ್ರು ಪಕ್ಷದ. ಆ ಪಕ್ಷದ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ತತ್ವಗಳು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಮನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಮನೆಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದು ಹೋದ್ಗಳೇ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯಾಕ ನಾನು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. 6 ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ರು ಅವರು. ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ನನಗೂ ಯಾಕೆ ಈ ಪಕ್ಷದಾಗ ಸೇರ್ಬೇಕು, ಇವ್ರು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಹಳ ಚಲೋ ಇತ್ತು. ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸಂವಿಧಾನ ಹಿಡಿದು ಅದರ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೈತಿ, ಏನು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಇರೋದು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿ ನಾನು ಈ ಪಕ್ಷದಾಗ ನಾನು ಸದಸ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಶೆ ಕೊಟ್ಟಿನಿ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ. ಈಗ ಸಂಘಟನೆದಾಗ ನಾ ಸಮಾಜ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡ್ಕೋತದೀನಿ. ಇನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನ ಜೋಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರ
ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಏನಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮುಕ್ತ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಆಗೋದು ಯಾವ ಪಕ್ಷದೂ ಆಗಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ ಇಂಥ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಪಕ್ಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಇದು ಈಗ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ 10 ವರ್ಷ ಈ ಪಕ್ಷ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಾಗ ಸಿಎಂ ಹಾಕೋದು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮನಸ್ಸು ಬಡ್ಡಿಯ ಗದಿಗೆನೂ ಇಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಮುಸ್ಲಿಂ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಇಬ್ಬರ ಬರಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ SDP ಆದಾರ ನಾವು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗೈತೆ. ನಾ ಎಲ್ಲಿ ನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಏನೇ ನಾವು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲ ಕೈ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ MLA ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಫೈಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಇಲೆಕ್ಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ನಮ್ಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಮನಪ್ಪನ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾವು ಅವ್ರ ಹೋರಾಟಗಳ ಎಲ್ಲಾರು ಹೋರಾಟ ಎಲ್ಲಾರು ಜಿಲ್ಲಾದಾಗ ಕರೆದಂದ್ರಲ್ಲ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ 10,000 ಮಂದಿ ಕುಡಿಸ್ತಾರ. ಅವ್ರು ಕರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾ ಇಂಥಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತ್ತಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಡಿಸ್ಕೊತಾರ. ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಭಾಳ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಂತಲ್ಲ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ನಮ್ಮ ಮಾಲೀಕರದಾಗ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಾರು ಫೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 1,000 ಕೊಡು 2,000 ಕೊಡು. ಈಗ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿವಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟರು ಏನು ಕೊಡಬೇಕು? ದಿನ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ದುಡ್ಯಾರ ಅವ್ರೇನು ಕೊಡಬೇಕು? ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದಿರ್ತದೆ ಹಂಗ ಇನ್ನೂ ನಿಂದ್ರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು 2 ಮಾತು ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಮೊದಲು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಕುಡ್ಕೋತಾನೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ಬರುವಂತಹ ದಿನಮಾನಗಳ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಿಲ್ಲೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ SDP ಧ್ವಜ ಹಾರಬೇಕು, ಹಾರುವ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಬಹಳ ಜೋರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆದ್ರಿ, ಸೀಟಿ ಹೊಡೆದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾ ಬಾತ್ ಕರೆ ಶಿವಾ ಕಂಡ್ಬೇಡ್ರಿ, ಕ್ಯಾ बात करे शिवा का मरी बैठ रही। ये जो बात इसको दिल में डाल के ये बात कहां तक क्या रखना, पोलिंग बूथ के अंदर जाके वोट होते ये बात कन्वर्ट होना, पोलिंग बूथ ಒಳಗಡೆ ವೋಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಅದರ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಇದು ಮಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿಷಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನ ವೋಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ನಂತರನೇ ಬಹಳ ಫೋನ್ ಬರ್ತಾವೆ ಇವಳಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನರಿಗೆ, ಕ್ಯಾ ಭಾई ಹೊರಗೆ ಚಲೋ ಹೋಗ್ತೇವೆ उनको बोलो देखो भाई साहब, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನುವಂತ ವಿದೇಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು, ಬ್ರಿಟಿಷರನ್ನುವಂತ ವಿದೇಶಿಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ರು. ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆಯಿತು. ಆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಬಂದದ್ದು ಯಾರಿಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದೇಶದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ರು ವಿದೇಶದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಮನೋವಾದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ತು, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ, ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ, ಕೇಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದೇಶದ ಜನರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವಂತ, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮಾಡುವಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ನಾವು ನಾಂದಿ ಆಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು. ನಮ್ಮ 3ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನು? ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಆಗಿದೆ, ಬದಲು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳುವಂತದ್ದಿಷ್ಟೇ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ದಲಿತರಿಗಾಗಲಿ, ಹಿಂದೂ ವರ್ಗದವರಿಗಾಗಲಿ, ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಶಿಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಉದ್ಯೋಗ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಇರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ಬ್ರಿಟಿಷನಿಂದ ಮನೋವಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ. ಮನೋವಾದಿಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಓಟುಗಳನ್ನ ಕುರಿ ಹಿಂದಿನ ತರ ನಮ್ಮ ಓಟುಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ದೇಶವನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶವನ್ನು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಲೆವೆಲ್ ನಲ್ಲಿ, ಬೂತ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ, ತಾಲೂಕ್ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮುಸಲ್ಮಾನ್, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ದಲಿತ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹಿಂದೂ ವರ್ಗದವರು SDP ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದೇನಲ್ಲ, ನಾವು ಹೋಗಿ ಮುಟ್ಟೆ ಮುಟ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಎರಡು ಮಾತಿಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇವತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆ
ಮತ್ತು ತೇರದಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಸಮಿತಿಯ ಘೋಷಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಫ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಲಿಪೇಟೆ, SDP ಸ್ಟೇಟ್ ಜನರಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ, ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಲೀಂ ಔತಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಆಗಮಿಸಿದ್ವಿ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿ ಕಳೆದ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕೇಡರ್ ಬೇಸ್ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಮತ್ತು ಹೋರಾಟ ರಾಜಕೀಯದ ಮುಖಾಂತರ ಚುನಾವಣೆಯ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಕೂಡ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ 31 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 28 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಕೇಡರ್ಗಳು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಿಸುಮಾರು 300ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಪಕ್ಷ. ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು CMC, TMC, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಇವತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿಯ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 67 ಜನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದಂಥ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 280ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ 200% ರಿಸಲ್ಟು ನಮ್ಮದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಏನನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, SDP ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಜನರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಯಾರು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಂದ ಬಂದವರು ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವಂತಹ, ಸಮಾಜದ ತಳವರ್ಗಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯ, ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆಶಯವನ್ನು ಹೊತ್ತು ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತಹ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಜನರು ಇವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇವರ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಾಗಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮುಜಾಹಿದ್ ಪಾಷಾ BBMPಯ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ SDPIಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ನಾಸೀರ್ ಸಜಿಪರವರು ಅಧಿಕಾರ ನಡೆಸಿದಂತಹ ಆ ಸಜಿಪನಡು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಗವರ್ನೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತ ಜನಪರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾ ಒಂದು ಹೊಸ ರಾಜಕೀಯ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಪಕ್ಷವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡುವ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ತೇರದಾಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಹೊಸದಾಗಿ ನೂತನವಾಗಿ ತೇರದಾಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಮೇತ್ರಿರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ತೇರದಾಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಮುಬಾರಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಬಿ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತೇರದಾಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಉಮರ್ ಫಾರೂಕ್ ಅವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಯಾಗಿ ಯಾಸೀನ್ ಬಲೆಗಾರರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೆಸರರ್ ಆಗಿ ಸಿರಾಜುದ್ದೀನ್ ರವರು ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಜಯರಾಜ್ ಗಸ್ತಿ ಅವರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಭಜಂತಿ ಇವರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಭೀಮ್ಶಿ ಮಾವಿನ ಹಿಂಡಿ ಇವರು ಕೂಡ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹುಸೇನ್ ಉಕ್ಲಿ ಇವರು ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ರಿಯಾಜ್ ನದಾಫ್ ಮತ್ತು ಬಾಷಾ ಬಿಸ್ತಿ ಟೋಟಲ್ 11 ಜನರ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇವತ್ತು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಿತಿ ಈ ತೇರದಾಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ, ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೂ, ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೂ ಈ ಹಸಿವು ಮುಕ್ತ, ಭಯಮುಕ್ತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಈ ಸಂದೇಶವನ್ನು, ಪಕ್ಷದ ಧ್ವಜವನ್ನು, ಪಕ್ಷದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ತಲುಪಿಸ್ತಾರೆ ಎಂಬಂಥ ಭರವಸೆ ನಮಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಪರಶುರಾಮ್ ಮೇತ್ರಿ ಮಾತಾಡೋದು. ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಮುಖಂಡರು STPI ಇದ್ರ ಮುಖಂಡರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಘಟನೆ ನನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷನ ಇದನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿವಾಸಿತನ ತಂದು ನನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೇಳ್ತೈತಿ. ಆದರೂ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಈ ತೇರದಾಳ ಮತಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕದಾಗಲಿ, ಪಂಚಾಯತಿ ಆಗಲಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ರಬ್ಕಾಯಿ ಬನಾಡಿ ತಾಲೂಕು, ತೇರದಾಳ ತಾಲೂಕದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಲಿಂಪುರ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಬರುವ ಇಲೆಕ್ಷನ್ದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ STPI ಸದಸ್ಯರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಸಂಘಟನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಇವರು ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಒಕ್ಕಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಈ ಸಂಘನ, ಈ ಪಕ್ಷನ
ಇದು ನಮ್ಗಷ್ಟೇ ಸೀಮಿತ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಸಂಘಟನೆ ನಾವು ಅಗದಿ ಬಲಪಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲರ ಕೈ ಮುಗಿದು. ಬ್ಯೂರೋ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಇಕ್ರಾ ನ್ಯೂಸ್, ಮಾಲಿಂಗ್ಪುರ್.